नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कोविड-19 महामारी की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा लिए देश का सब तो वड्डा 4 दिना टीकाकरण अभियान टीका उत्सव शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव को कोरोना महामारी विरुद्ध दूजी वड्डी जंग की शुरुआत करार दिता। उन्होंने लोड़वंद लोगों को टीका लगवाउण ते इलाज कराउण च मदद करन, मास्क पाउण ते दूजिआं नूं प्रेरित करन दी कीती अपील। भारत 85 दिनों के रिकॉर्ड समय 10 करोड़ तो वध कोरोना वैक्सीन देने वाला विश्व का मोहरी देश बन गया है। पंजाब के बाकी हिस्सों वांग फाजिलका विच भी कोविड टीकाकरण च तेजी देखने को मिल रही है। फाजिलका जिले पिछले कुछ दिनों दौरान कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 700 तो 1700 तक पहुंचा। उप राष्ट्रपति ਅਤੇ प्रधानमंत्री समेत होर आगूआं ਵੱਲੋਂ महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म वरेगंढ ते उन्हां नूं निੱਘੀਆਂ श्रद्धांजलियां। पश्चिम बंगाल विधानसभा ਦੀਆਂ 17 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸੇ ਦਿਨ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। पश्चिम बंगाल च चोण हिंसा के मद्देनज़र केंद्रीय गृह विभाग वालों चोण कमिशन के कहने ते केंद्रीय हथियारबंद पुलिस फोर्स ਦੀਆਂ 71 वाधू कंपनियां तैनात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीते दिनी मतदान दौरान कूच बिहार खेत्र में सुरक्षा बलों वालों फायरिंग समय 4 व्यक्तियों की मौत ते दुख जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया ते अनंतनाग जिलों च हुए 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाबले सुरक्षा बलों हाथों 3 अतवादी ढेर। पिछले 2 दिनों दौरान सूबे सुरक्षा बलों ने 8 अतवादियों को मार मुकाया है। FIH हाकी प्रो लीग मैच च भारत ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-2 नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश च अज तो 4 दिना टीका उत्सव शुरू हो गया, जिस दौरान कोविड-19 टीकाकरण लिए विशेष मुहिम चलाई जाएगी। देश भर च लगातार बढ़ते कोरोना मामलों दरमियान अज समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जन्म वरेगंढ मौके टीकाकरण मुहिम शुरू की गई, जो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर की 14 अप्रैल को जन्म वरेगंढ मौके मुकम्मल होगी। टीका उत्सव की शुरुआत मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरेक को अपील की कि 4 सिद्धांतां अनुसार चलन, जिन्हां च ईच वन वैक्सीनेट वन अर्थात जो लोग घट पढ़े लिखे ने, बजुर्ग ने ते खुद जाके टीका नहीं लगवा सकते उन्हां दी मदद करो। दूजा ईच वन ट्रीट वन अर्थात जिन्हां लोकां कोल उतने साधन नहीं हैं ते जिन्हां नूं जानकारी घट है उन्हां दी कोरोना दे इलाज विच मदद करो। तीजा सिद्धांत ईच वन सेव वन दस्सिआ गया अर्थात मैं आप भी मास्क पावां ते इस तरह अपने आप नूं भी बचावां अते दूजिआं नूं भी सुरक्षित करां। अते चौथी महत्वपूर्ण गल यह है कि किसी नूं कोरोना होण दी स्थिति च माइक्रो कंटेनमेंट जोन की अगवाई समाज के लोग करन। जिथे एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया उत्थे परिवार समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाउण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव को कोरोना महामारी विरुद्ध दूजी वड्डी जंग की शुरुआत करार दिता है। उन्होंने जोर दे के कहा कि कोविड टीकिਆਂ की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और लोड़वंद ते लाभपात्री टीका जरूर लगवाउण। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी की रोकथाम लिए जरूरी है कि असीं खास लोड़ तो बिना घरां तो बाहर ना जाइए। प्रधानमंत्री ने परिवार च टीका लगवाउण की जिम्मेवारी घर दी महिलावां नूं संभालण की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि 4 दिन के टीका उत्सव दौरान निजी समाजिक ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। भारत 85 दिनों के रिकॉर्ड समय 10 करोड़ तो वध कोरोना वैक्सीन देने वाला विश्व का मोहरी देश बन गया। इस तरह भारत ने विश्व के सब तो वड्डे कोविड टीकाकरण अभियान च महत्वपूर्ण प्राप्ति हासिल की है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय अनुसार 85 दिन के रिकॉर्ड समय भारत च कोई 10 करोड़ 16 लाख कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटिया दौरान 35 लाख तो वध लाभपात्रियों का कोविड टीकाकरण किया गया। देश भर च अज तो शुरू हुए 4 रोज़ा टीका उत्सव मुहिम शुरू होने नाल टीकाकरण की रफ्तार होर तेज़ होगी।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ 90.44% ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,52,879 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 80% ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,08,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 839 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 700 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,11,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25,373 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਝੂਠ-ਮੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਟੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6,000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 84 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 197 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 305 ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੋਮਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਚਿੰਤਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 3, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 2, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 71 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪੀਆ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਹਾਦੀਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ 'ਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਜ ਬੇਹੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੀਜ ਬੇਹੜਾ ਵਿਖੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 964161 06835 ਜਾਂ 964161 06836 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਫੈਰਾਰੀਓ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਅਗੇਤ ਦਿਵਾਈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਚ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 'ਚ PR ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਸਤ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ 20 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਨਮਸਕਾਰ।